with respect to the syllabus given by University of Pune, Savitribai Phule Pune University. Here we are talking about the point I will highlight here, the ecosystem diversity, where we have seen definition and we are talking about the major ecosystem types of the world, which are the ecosystem which are given for our education purpose. Here I will once again show that photograph where we are talking about the broad classification of ecosystem, natural artificial ecosystem, where in natural ecosystem we are talking about forest, grassland and desert ecosystem. So after we have completed the forest and grassland ecosystem, the information is in previous lecture. So we are today we will be discussing about desert ecosystem and aquatic ecosystem mainly, and if time permits we will discuss about the agro ecosystem and urban ecosystem. So we are moving forward to the desert ecosystem. The point is now onward I will be discussing about the desert ecosystem and aquatic ecosystem. Now I am talking about the desert ecosystem. So everyone know or everyone have heard the word about the desert. So I will share the photograph. So everyone know this in cinema, in TV, on internet, everywhere we must have seen this type of photograph where you will hardly find any kind of plant. So the desert, sir, then anybody will ask, it's obvious, if there are no plants, why we are studying the ecosystem of desert? बरोबर ना, हे कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे. इथं झाडच नाही आहेत, मग बॉटनीमध्ये स्टडी करायचा संबंधच येत नाही ना त्याचा. जिओग्राफीमध्ये स्टडी करू सर आपण त्याचा, तुम्ही इथं काय बोलताय? देर आर प्लांट्स विच कॅन ग्रो इन सच कंडिशन्स. Yes, there are few type of plants who can grow in such conditions are known as xerophytic plants. Mainly the plants which are belonging to the cactus type of plants. Yes, very good, Kaivarishan, the cactus type of plants. So those plants have adapted themselves in particular area, in particular condition, to suit in particular condition. So they have adaptation, their morphological features. So we are not going to see detailed morphological feature. We are just talking about the desert ecosystem, what questions are based on desert ecosystem and how to answer those questions. So the mainly desert ecosystem are of two different types. Mainly in general broad study, these are 4 to 6 different types of desert ecosystems. But for SYBC, you can remember there are two desert ecosystems. We can study a dry desert and cold desert. I would like to share another photograph where you can find different desert ecosystems. So here is the photograph, desert types. So on the basis of their location on the earth, their name are given such as subtropical, coastal, cold desert and polar deserts. So डेझर्ट म्हटल्यावर वाळू असंच आपल्या डोळ्यापुढे येतं, पण हे कोल्ड डेझर्ट मध्ये वाळू तुम्हाला दिसणार नाही. So desert in the sense of what? In the sense the absence of plants or plants who are adapted to live in that condition according to the those criteria desert types are given. But you can remember there are two types of desert, dry deserts and cold deserts. So okay, ह्याच्यामध्ये जास्त काही लोड घ्यायची गरज नाही. So how much area, what you should remember, how much area of the land, how much area of the earth is covered by these deserts? किती एरिया डेझर्टने कव्हर केलेला आहे अर्थचा? तर ऑलमोस्ट 1/5 एरिया, म्हणजे 5 पार्ट केले अर्थचे, तर म्हणजे लँड एरियाचे, तर त्याच्यातला 1 पार्ट हा डेझर्टनेच कव्हर केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये परत 2 पार्ट पडलेले आहेत, ड्राय आणि कोल्ड. जनरली डेझर्ट बद्दल आपण बोलायचे तर डेझर्ट शोज द कंडिशन्स, एक्स्ट्रीम कंडिशन्स ऑफ हीट. तिथं टेम्परेचर तुम्हाला मोर दॅन 50 डिग्री सेल्सिअस जनरली सापडेल. इन अर्ली मॉर्निंग 4 AM टू 8 AM जनरली 4 AM च्या आसपास तुम्हाला दिसेल की टेम्परेचर खूप कमी झालेले आहे, डाऊन झालेले आहे. So these types of conditions are very difficult to survive for any organisms. Plants such as xerophytic plants are adapted
आणि इन कोल्ड डेझर्ट वेअर कोल्ड डेझर्ट मध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं की तिथं बर्फाळ प्रदेश त्यांनी दाखवलेले बऱ्यापैकी. सच कोल्ड डेझर्ट्स विल शो द टेम्परेचर ऑफ -3 बियॉन्ड. -3 मग -121 पर्यंत पण टेम्परेचर असू शकतं. सो फॉर एनी प्लांट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्व्हाइव्ह इन सच कंडिशन. हॉट डेझर्ट मध्ये तुम्हाला ड्राय डेझर्ट मध्ये +50°C बघायला भेटेल. कोल्ड डेझर्ट मध्ये -3 पासून खाली बघायला भेटेल. सो इट वॉज ओनली द इन्फॉर्मेशन विच इज सफिशियंट टू राईट इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट डेझर्ट इकोसिस्टम. So I will repeat once again, the desert ecosystem is the type of natural ecosystem which we are studying about ecosystem diversity point. So it is the second last point which is given in the 5th chapter of paper number 1st. So after that we have hotspots. So the desert ecosystem, and I am sure I have given sufficient information about desert ecosystem. On that basis you can write in your exam. If anyone have doubt, feel free to ask. So if you talk about in desert ecosystem, रेनफॉल किती होतो आपल्या भागामध्ये, रेनफॉल किती जनरली ऑन द बेसिस ऑफ हाऊ मच वॉटर इज अक्युम्युलेटेड ड्युरिंग द रेन टाइम. पाणी पडत असताना किती पाणी स्तर, किती पातळी उंचवू शकते याच्यावरून जास्तीत जास्त 300 मिलीमीटरच्या वरती वर्षभरात पाऊस पडत नाही. 300 मिलीमीटर. तर डेझर्ट इकोसिस्टीम म्हणजे असा भाग आहे की त्या ठिकाणी झाडं शक्यतो वाढायला खूप अडचण येते. यू विल नॉट फाइंड एनी हायर प्लांट्स इन दोज एरिया, बट यू विल फाइंड अडॅप्टेड प्लांट्स सच एज झिरोफायटिक प्लांट्स. हॉट डेझर्ट आणि कोल्ड डेझर्ट असे 2 प्रकारचे डेझर्ट्स आहेत. आणि आता आपण हा पॉइंट पूर्ण केल्यानंतर पुढच्या पॉइंटकडे मूव्ह होऊ. आता आपल्याकडे परत तो फोटोग्राफ आपण बघू ज्याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत रेफरन्स म्हणून वापरत आलेलो आहे. कुठला फोटोग्राफ आहे हा? तर याच्यामध्ये दिले नॅचरली क्रिएटेड इकोसिस्टीम. त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट वी हॅव डिस्कस्ड, ग्रासलँड वी हॅव डिस्कस्ड, अँड डेझर्ट वी हॅव जस्ट कम्प्लिटेड. सो नाव वी आर मूव्हिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ए aquatic, or people call it as a wetland ecosystem. So what are these wetland and what are these subtypes in wetland? We will discuss them in detail. So let's get clear that we are talking here about wetland ecosystem. So the wetlands are the area where you will find January to December compulsory water is present. ज्या ठिकाणी कंटिन्यू तुम्हाला दिसेल की पाणी साठून राहिलेले आहे, ज्या ठिकाणी पाणी आहे त्या ठिकाणाला म्हणायचंय आपल्याला वेटलँड. सो तो वेटलँड बद्दल बोलायचं झालं तर वेटलँड मग तुम्ही 2 प्रकारचे वेटलँड बनवू शकता. देयर विल बी ऑब्वियसली 2 टाइप्स ऑफ वॉटर बॉडीज आर प्रेझेंट ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ. फर्स्ट वॉटर बॉडी मीन्स फ्रेश वॉटर वेटलँड, अँड अनदर वॉटर बॉडी इज ओशियन और सॉल्ट वॉटर और मराइन वेटलँड. So generally human being are using fresh water for drinking purpose. Ocean water आपण वापरत नाही शक्यतो, आपल्याला त्याची गरज पण पडत नाही. बट आपल्याला बघायचं की वेटलँडचे प्रकार कुठले कुठले, फ्रेश वॉटर वेटलँड आणि मराइन वॉटर वेटलँड. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये आता स्टडी करणार आहे आणि हा टॉपिक थोडासा वास्ट आहे ऍज कम्पेअर टू द डेझर्ट इकोसिस्टीम. सो वी आर टॉकिंग हिअर अबाउट वेटलँड इकोसिस्टीम. First of all, the definition or information of wetland is that wetland is the area where you will find compulsory water throughout the year is present. मग एरिया वेगवेगळे असतात. On the basis of different types, on the basis of different areas, we will have different types of wetlands. So fresh water आणि marine water असे 2 प्रकारचे wetlands आहेत. First we will discuss about fresh water wetland. आणि नंतर आपण जाऊ मराइन वॉटर वेटलँड किंवा सॉल्ट वॉटर वेटलँड कडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज फ्रेश वॉटर वेटलँड? फ्रेश वॉटर मीन्स व्हॉट? डेफिनेशन ती अशी काय पुस्तकी डेफिनेशन नाहीये. फ्रेश वॉटर वेटलँड म्हणजे काय? द एरिया व्हेअर जनरली वॉटर इज प्रेझेंट थ्रू आउट द इयर इज कन्सिडर्ड ऍज अ वेटलँड. आता डेफिनेशन असं तुम्हाला कोणी विचारणार नाही डिफाईन वेटलँड. जरी विचारलं तरी तुम्ही ही लाईन लिहू शकता. वेअर जनरली वॉटर इज प्रेझेंट थ्रू आउट द इयर अँड व्हेअर द प्लांट्स आर ग्रोविंग. काही ठिकाणी तुम्हाला आता सगळ्यात आता विषय निघाला तर मी सांगतो की वेटलँड भारतामध्ये जे वेटलँड आहेत
ते वेटलँड मेजरली 3 प्रकारचे वेटलँड आहेत. 3 ठिकाणी ते वेटलँड आहेत. 3 प्रकारचे नाही, 3 ठिकाणी ते वेटलँड आहेत. त्यांना रामसर वेटलँड म्हणतात. रामसर नावाचं एक वेटलँड आहे. मी तुम्हाला एक फोटो हायलाइट करतो. मी शेवटी घेणार होतो, पण आता ते विषय निघाला म्हणून आता मी त्याच्याबद्दल बोलतो. सो द रामसर साईट इन इंडिया असं त्यांनी दाखवलेलं आहे. रामसरचं स्पेलिंग बघून घ्या. सो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं तुम्हाला तिथं लोगो वगैरे बघायला भेटेल. सो रामसर साईट म्हणजे काय, आता खाली बघा त्या भारताचा नकाशा आहे, त्याच्या खाली तुम्हाला जर बघितलं तर तुम्ही काय दिसेल, पाणी आहे आणि जमीन आहे, तिथं गवत वाढल्यासारखं दाखवलेलं आहे. तर त्याच्यावरून तुम्हाला आयडिया येईल की वेटलँड इज द एरिया वेअर वॉटर कंपल्सरी प्रेझेंट इन इंडिया. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र. फॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपल्याला वेटलँड बघायला भेटतं. तर हे 3 ठिकाणी आहेत ज्या ठिकाणी तुम्हाला वेटलँड बघायला भेटतं. वेटलँड म्हणजे ज्या ठिकाणी कंटिन्यू पाणी कंपल्सरी वर्षभर आपल्याला बघायला भेटतं. तर आता काय अडचण आहे का तुम्हाला वेटलँड बद्दल समजून घ्यायला? साक्षी गोलेने हात केलेला आहे. काय अडचण असेल तर मला सांग. ओके, हा लक्षात. आता वेटलँड 2 प्रकारचे आहेत, फ्रेश वॉटर आणि मराईन वॉटर. फ्रेश वॉटर मध्ये तुम्हाला ते आणि मराईन वॉटर मध्ये हे रामसर वेटलँड एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवायचे. जे 3 ठिकाणी आपल्या भारतामध्ये जे वेटलँडचे एक्झाम्पल आहे, कंटिन्यू वॉटर असतात. तर फ्रेश वॉटर बद्दल आपण चर्चा करायची का? पुढे जायचं का? ओके, नो प्रॉब्लेम. थँक्यू. सो हाऊ मच एरिया or how much quantity of fresh water is available on this planet? हे पूर्ण जगाचा विषय आहे. फ्रेश वॉटर वेटलँड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द इंडिया. तो भारताचा नकाशा दाखवला म्हणून भारतापुरता विचार न करू. थ्रू आउट द वर्ल्ड हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ फ्रेश वॉटर वेटलँड आर अवेलेबल? तर नंबर इज 0.014%. यू कॅन इमॅजिन किती कमी आकडा आहे हा. ऑन अदर हँड ओशियन वेटलँड्स आर ऑलमोस्ट 71%. म्हणजे किती मोठा विषय हा. 71% कुठं आणि 71 एका साईडला आणि 0.014%. म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की हे आपल्या दृष्टीने आकडे छोटे आहेत, पण पृथ्वीच्या दृष्टीने बघितलं तर हे बऱ्यापैकी अवेलेबल. फ्रेश वॉटर वेटलँड्स आर प्लेंटी इनफ टू सस्टेन ह्युमन बिंग अँड अदर ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो. सो द फ्रेश वॉटर वेटलँड हे परत तुम्हाला दिसतील की 3-4 वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. फ्रेश वॉटर वेटलँड मध्ये तुम्हाला मी फोटोग्राफ दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचंय. सो हे मी तुम्हाला सांगत होतो की फ्रेश वॉटर आणि मराईन अशा 2 प्रकारचे वेटलँड आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर फ्रेश वॉटर मध्ये परत मी आता थोडस अजून त्याला वेगवेगळे फोटो दाखवून तुम्हाला समजून सांगायचा प्रयत्न करतो. This photograph shows one type of freshwater wetland which is known as BOGS, bogs. बॉग प्रकारचा एक फ्रेश वॉटर वेटलँड तुम्हाला बघायला भेटेल. तिथं पाणी आहे ऑब्विसली, असं बिन पाण्याच्या एरियाला वेटलँड म्हणू शकत नाही आपण. कंपल्सरी वॉटर मस्ट बी प्रेझेंट देअर. द एरिया इज नोन ॲज बॉग एरिया वेअर यू विल फाइंड पीट, PEAT, पीट प्रकारचा एक तिथं तुम्हाला उल्लेख करावा लागेल. वेअर यू विल ऑब्झर्व द प्रेझेन्स ऑफ पीट सॉइल. पीट सॉइल प्रकारची सॉइल तिथं प्रेझेंट आहे. जनरली द पीट सॉइल्स आर ऍसिडिक. In these types of wetland, you will not find any microorganisms are growing. These types of water bodies sustain mainly the bryophyte, which is known as sphagnum. These names are somewhat new to you, so I would request you to write down in your notebook, so it will help you to remember these concepts, because after completion of this lecture you are going to forget this, I know. So it's my request to just mention the points which your teacher is teaching to you. First type was bog type of fresh water wetland. Bog, where you will find pit soil. Pit soils are generally acidic. These types of wetlands do not contain any microbes, but
you will find plants are growing inside the wetland, generally bryophytic plants known as sphagnum. ओके, आता दुसरा प्रकारचा वेटलँड बघू आपण. तर याला म्हणतात फेन्स, FENS, फेन्स टाइप ऑफ वेटलँड. फेन्स टाइप ऑफ वेटलँड वेअर यू विल फाइंड द प्लांट्स विच आर ग्रोविंग इन वॉटर. पाण्याच्या एकदम जवळ, थोडस जरी पाण्याला टच पाहिजे ते, म्हणजे साईडचं जे गवत आहे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ग्रास. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ग्रास. प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज. हे याचा पण आपल्याला काही संबंध नाही. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एरियाज. वी आर रिस्ट्रिक्टेड इथून इथपर्यंत. तुमच्या लक्षात आलं असेल मला काय म्हणायचं. फोटो दिसतोय इथून इथपर्यंत आपल्याला फक्त चर्चा करायची. ओके, सो सेकंड टाइप वॉज फेन टाइप ऑफ वेटलँड. फ्रेश वॉटर वेटलँड मध्ये बोलतोय मी. फ्रेश वॉटर वेटलँड मध्ये तुम्हाला पहिलं बॉग मी सांगितलंय, दुसरा आहे फेन. इन दिस टाइप्स ऑफ वेटलँड यू विल फाइंड नो हायर प्लांट्स आर ग्रोविंग. मोठी मोठी झाडं नाही दिसणार तुम्हाला तिथं वाढताना, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड द ब्रायोफायटिक प्लांट्स अँड टेरिडोफायटिक प्लांट्स. अँड यू नो व्हेरी वेल नाव what is bryophyte and what is pteridophyte. So SOABC student who don't know bryophyte, pteridophyte, so readmission या OABC ला घ्यावा असा रिक्वेस्ट करत. Bryophytic plant and pteridophytic plant are growing in such type of fen type of fresh water wetlands. ओके, पहिलं होतं बॉग, दुसरं आहे फेन. आता तिसरा प्रकार तुम्हाला मी दाखवतो फ्रेश वॉटर वेटलँड मध्ये. तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल डेफिनेटली, आय एम शुअर. दलदल और मार्शी प्लेसेस, त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात स्वॅम्प. SWAMP, स्वॅम्प एरिया, दलदलीचा भाग. आता दिस फोटोग्राफ इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ हायर प्लांट्स. फोटोग्राफ इंडिकेट्स प्रेझेन्स ऑफ बिगर ट्रीज इन दिस एरिया, बट नोटिस द ट्रीज आर सबमर्ज्ड ऍट देअर बॉटम इनसाइड द वॉटर. पाण्यामध्ये बुडालेले ते, बराचसा भाग वरती पण पाण्यामध्येच आहे. सगळा विषय आपला पाण्याशी आहे. तर आता हे तीन गोष्टी मी तुम्हाला दाखवल्या. आता मी तुम्हाला विचारतो, व्हॉट कॉमन थिंग यू नोटिस्ड इन दिस 3 फोटोग्राफ्स. कुठली कॉमन गोष्ट तुम्हाला दिसली या 3 फोटोग्राफ मध्ये. फर्स्ट वन वॉज बॉग, सेकंड वन वॉज फेन, आणि तिसरे होतं स्वॅम्प. बॉग, फेन आणि स्वॅम्प. वॉटर कॉमन आहे, बट स्टेडी वॉटर, नॉट मुव्हिंग वॉटर. फिक्स वॉटर आहे, एखाद्या ठिकाणी साठलेलं पाणी म्हणतो ना आपण. दॅट टाइप ऑफ वॉटर इज नोन ॲज. आता मी तुम्हाला तो फोटोग्राफ परत दाखवतो म्हणजे तुम्हाला कळेल की हा माणूस काय म्हणायचा प्रयत्न करतोय. हा, हे जो फोटो आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हे जे खाली जे आहे, आता मला हायलाइट करायचंय, खालच्या बाजूला जे आहे हे इकडच्या बाजूला, दॅट इज लेंटिक. लेंटिक मीन्स स्टेडी वॉटर, स्टेबल वॉटर, फिक्स वॉटर. अपोजिट टू द लेंटिक, लोटिक वॉटर. आता लोटिकचं एक्झाम्पल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आय विल शो दॅट फोटोग्राफ. आय विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. सो व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज दिस? काय आहे हे? रिव्हर. व्हेरी गुड, रिव्हर. तर रिव्हर इज द एक्झाम्पल ऑफ लोटिक टाइप ऑफ वॉटर. तर लोटिक म्हणजे जे पाणी कंटिन्यू मुवमेंट मध्ये आहे, फिरतंय, वाहतंय. ठीक आहे, असो. So I will repeat once again whatever I have discussed up till. We have started the lecture with the, कशाने सुरुवात केली होती आपण लेक्चरला? कुठल्या टॉपिक वरती चर्चा झाली आपली? On which topic we are discussing here? सुरुवातीला मी डेझर्ट बद्दल बोललो, तो विषय संपला तिथेच. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट वेटलँड्स. येस, इन वेटलँड वी हॅव 2 टाइप्स ऑफ डिफरंट वेटलँड्स.
freshwater wetland and marine water wetland. So we are now talking about freshwater wetland. In freshwater wetland, you have bog, fen, and swamp, in which you will find the lentic water is present. Lentic म्हणजे fixed water. The another type of lentic water or marshy wetland is this. What is this? A lake. लेक म्हणजे माहिती तुम्हाला तळ. आपल्या इकडचा फोटो नाही हा. आपल्या इकडे एवढं स्वच्छ पाणी लोक ठेवत नाही. हे फॉरेनचा फोटोग्राफ आहे. या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की फिक्स पाणी आहे. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वॉटर इज ऑल्सो नोन एज lentic water, where you will find the fourth type of freshwater wetland ecosystem is present. So in freshwater wetland ecosystem, up till we have discussed bog, fen and swamp, and just now I have shown you the lake. Lake म्हणजे काय? लेकच्या आसपास तुम्हाला डायव्हर्स टाइप ऑफ डिफरंट प्लांट्स आर ग्रोविंग यू विल फाइंड. तळ्याच्या आसपास एखादा तळ, आता इथलं हे फोटोतलंच तळ म्हणजे लेक इकोसिस्टीम असं नाही. तुमच्या गावाला पण तळे असतील ना, तळ, शेततळ नाही म्हणत. शेततळ इज समथिंग डिफरंट. नॉर्मल लेक, नॅचरली ग्रोविंग लेक, that is what we are discussing here. So around that lake you will find different types of plants are growing. Okay, mainly higher plants are generally present in such area. Bryophytic plants are also there. Gymnospermic plants are also there. No problem. Diverse type of plants are present in such type of lake. रंकाळा व्हेरी गुड. पण ते कोल्हापूर मधले प्रिझर्व केलेले, कडेने कंपाऊंड मारलेले, कुठे तुम्हाला चारी बाजूने रस्ते दिसतील. त्याच्या नेचर मध्ये, निसर्गात जेव्हा घटना घडते तेव्हा आपल्याला त्याचा विचार करावा लागतो. ओके, आणि शेवटचा प्रकार आहे फ्रेश वॉटर. आपला कुठला पॉइंट चाललाय? हा, फ्रेश वॉटर वेटलँड इकोसिस्टीमचा. तो आहे, मी फोटो मगाशी दाखवला होता तुम्हाला, तो परत एक दाखवतो. दिस फोटोग्राफ, इट इज नोन एज रिव्हर. आणि तुम्हाला आता हा सांगितलेला आहे मी पाचवा प्रकार फ्रेश वॉटर वेटलँड इकोसिस्टीम मधला. पहिला होता बॉग, दुसरा होता फेन, तिसरा होता स्वॅम्प, चौथा होता लेक आणि फिफ्थ आहे रिव्हर. तुम्हाला याच्या डिटेल खूप काही लिहायची गरज नाहीये. तुम्हाला एवढे प्रकार माहिती असलं तरी इट इज मोर दॅन सफिशियंट फॉर टीचर दॅट स्टुडंट हॅव अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट. ओके, आलं का लक्षात? वेटलँड इकोसिस्टीम बद्दल बोलतोय, त्यातलं फ्रेश वॉटर इकोसिस्टीमचा टॉपिक मी कंप्लीट केलेला आहे आता. त्यातले 5 प्रकार तुम्हाला मी फोटोग्राफच्या सहित दाखवलेले आहेत. सो आय एम शुअर देअर विल बी नो प्रॉब्लेम रिमेनिंग. काय काय त्याचे पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याच्याबद्दल मी बोललेलो आहे. आणि मी हा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तेव्हा तुम्हाला रिवाइज पण होईल एकदा. सो आता आपण पुढच्या प्रकाराकडे जाऊ. वेटलँड इकोसिस्टीम मधला तो प्रकार आहे मराईन वॉटर इकोसिस्टीम. मराईन वॉटर म्हणजे काय? सॉल्ट वॉटर, सी वॉटर, खारं पाणी. सो इन मराईन इकोसिस्टीम यू हॅव ओनली 2 टाइप्स आर गिवन. फ्रेश वॉटर मध्ये 5 प्रकार होते, मराईन वॉटर मध्ये 2च प्रकार आहेत. कशाच्या बेसिसवरती पडलेले आहे? 2 प्रकार. तर पहिला प्रकार आहे त्याच्यामध्ये ओपन ओशियन, मोकळा समुद्र. तुम्ही जेव्हा समुद्र पाहता हेलिकॉप्टरने वरतून खाली, दॅट इज ओपन ओशियन. तिथं कुठल्याही प्रकारचा समुद्र किनाराचा उल्लेख नाही होत. ओपन ओशियन जिथं तुम्हाला खूप खोल एरिया बघायला भेटेल, खूप खारट पाणी बघायला भेटेल, त्या ठिकाणच्या एरियामध्ये जी बायोडायव्हर्सिटी तुम्हाला सापडेल, इट विल कम अंडर ओपन ओशियन टाइप ऑफ मराईन वेटलँड इकोसिस्टीम. आलं लक्षात? मराईन इकोसिस्टीम बद्दल आता मी बोलतोय. जे वेटलँड इकोसिस्टीमचा सेकंड प्रकार आहे, दॅट मराईन इकोसिस्टीम कंटेन 2 टाइप्स. फर्स्ट इज ओपन ओशियन अँड सेकंड वन इज इश्युरियन. इश्युरियन म्हणजे किनारा. तर इश्युरियन बद्दल मी पाठीमागे बोललो होतो. आता आपण ओपन बद्दल पहिल्यांदा बोलून घेऊ. ओपन ओशियन मध्ये यू विल फाइंड नो टाइप ऑफ प्लांट बट फोटोसिंथेटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट देअर नोन ॲज फायटोप्लॅन्क्टॉन. photosynthetic microorganisms such as phytoplanktons are present in such area, open ocean.
नो व्हास्ट बायोडायव्हर्सिटी विल बी व्हिजिबल इन सच एरिया. आलं लक्षात. आता आपण मराइन इकोसिस्टीमचा दुसरा प्रकार बघू. आय विल शो यू फोटोग्राफ फर्स्ट. मला आता हे लेक्चर लेक्चर झालंच होतं. सॉरी. तर आता सेकंड प्रकार दिलेला आहे याच्यामध्ये. त्याचं नाव आहे कोस्टल रिजन किंवा इश्युरियन रिजन किंवा समुद्र किनारा. त्या ठिकाणी जे तुम्हाला दिसतील ते काय मोठी मोठी झाडं नसणार आहेत. इन दॅट एरिया यू विल डेफिनेटली फाइंड, येस व्हेरी गुड, ओनली algae, not compulsorily blue green algae. In this area you will find only algae which is present in such area at coastal area. So दोन प्रकार तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, एक ओपन ओशियन आणि दुसरा आहे कोस्टल किंवा इश्युरियन किंवा समुद्राच्या किनाऱ्याला तुम्हाला ते बघायला भेटतात. बट अनदर टाइप ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम, अनदर टाइप ऑफ कोस्टल किंवा इश्युरियन ओशियन इकोसिस्टीम मध्ये म्हणजे आपल्याला वेटलँड मध्ये फ्रेश वॉटर आणि ओशियन आहेत. ओशियन मध्ये तुम्हाला ओपन ओशियन आणि कोस्टल रिजन किंवा इश्युरियन रिजन म्हणू शकतो आपण. तर हा कोस्टल रिजन मध्ये तुम्हाला एकतर आल्गीचा भाग जास्त बघायला भेटेल किंवा ऑलरेडी इन प्लांट फिजिओलॉजी लेक्चर आय हॅव डिस्कस्ड अबाउट वन प्लांट विच प्रेझेंट इन सच एरिया. एक प्लांटचं मी नाव सांगितलं होतं तुम्हाला की जे हे एरियामध्ये सापडतात कोस्टल रिजन मध्ये. हे व्हेरी गुड, मँग्रुव्ज, तोरणातुपे, ऋषीवने, मँग्रुव्ज नावाचं झाड या ठिकाणी बघायला भेटते. सो यू जस्ट हॅव टू रिमेंबर टू टाइप्स ऑफ organisms who are present in such area. Either you will find algae are present. जर खडक असेल, महत्वाचं म्हणजे हे सांगायचं की खडक जर असेल त्या ठिकाणी तर यू विल फाइंड algae is present there. आणि जर खडक नसेल तर तुम्हाला दिसेल की मँग्रुव्ज आर ग्रोविंग इन सच एरिया इन मराइन इकोसिस्टम टाइप. फॉर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अजून तुम्हाला थोडंसं मला सांगायचंय, तुम्ही नाही मेन्शन केलं तरी इट विल नॉट अफेक्ट ऑन युअर मार्क. The third type is also present in marine ecosystem is known as coral reef. कोरल रीफ म्हणजे तुम्ही डिस्कव्हरीला किंवा नॅशनल जिओग्राफीला जे समुद्राच्या आतमध्ये डुबकी मारतात लोक आणि ते कॅमेऱ्याने दाखवतात, द ब्युटिफुल एरिया तुम्हाला बघायला भेटेल. दिस इज द कोरल रीफ वेअर यू फाइंड brown and red algae are growing flourishingly. This photograph are not showing any type of algae here. हा algaeचा कुठलाही भाग याच्यामध्ये दाखवत नाहीये. Here you will find different types of animals are present, but coral reef generally is very beautiful part of sea. Whenever we go to the sea diving, समुद्रामध्ये तुम्ही डुबकी मारायला जाता, बऱ्याच पिक्चर मध्ये दाखवला असेल, तर जनरली we visit to this coral reef type of areas. So I am sure I have tried to make you understand about the wetland ecosystem, which was the third type of natural ecosystem. We are talking about ecosystem diversity. We have discussed about forest ecosystem. We have discussed about grassland ecosystem. We have discussed about desert ecosystem. Today we have discussed about wetland ecosystem. In wetland ecosystem, we have freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Freshwater ecosystem again includes 5 different types of ecosystem, mainly bogs, fens, swamps, lakes and river. You have to mention which type of plants are growing in different types of freshwater ecosystems. In other hand, we have marine ecosystem. In marine ecosystem, we have two major types. Open ocean, where you will never find any type of plant, algae growing there. Definitely. कुठल्याच प्रकारचं प्लांट नसणार आहे. But you will find photosynthetic organisms are present there, known as phytoplanktons. On other hand, you have the coastal region, Estuarian region, where if the rocky area is there, खडक असेल, then the algae are growing in such area. If not rocky area, then you will find the mangroves type of plants are growing in that area. खूप काही बोलता येईल त्या मँग्रोव्हच्या बाबतीत जे ऑलरेडी आपण बोललेलो आहे. मँग्रोव्ज
च्या एक्झाम्पलने प्लांट फिजिओलॉजीच्या पेपरमध्ये त्या व्हिडिओमध्ये युट्यूबवरती तुम्ही चेक करा. सो आय हॅव गिवन यू द एक्झाम्पल ऑफ रामसर wetland in India at 3 different locations to make you understand the importance of रामसर कन्झर्वेशन वरती खूप मोठं चळवळ झाली होती पाठीमागं. खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे हा रामसर कन्झर्वेशन. म्हणजे व्हॉट एव्हर द जॉब ऑपॉर्च्युनिटी पण त्याच्यामध्ये आहे. तुम्हाला रामसर कन्झर्वेशन मध्ये काम करू शकता तुम्ही. मेंटेनन्स कन्झर्वेशन म्हणजे टू मेंटेन दॅट एरिया, टू मेक फ्लरिश, टू मेंटेन बायोडायव्हर्सिटी इन सच एरिया. So, okay, we have seen natural ecosystem type. Now we are moving towards artificial ecosystem type. I will once again highlight that a photograph where they have given beautiful differences or distinguish the ecosystem natural and artificial. So, I will highlight. We have seen this part. Okay. Now we are talking about this part. Artificial or man-made ecosystem. So, natural मध्ये काय अडचण आहे का? काय अवघड नाही त्याच्यात, लक्षात ठेवायचे तुम्हाला बऱ्यापैकी. ओके, वी आर मुव्हिंग टू द मॅन-मेड. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आणि टॉपिक छोटा आहे. तर मॅन-मेड किंवा आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम मध्ये दोन प्रकार पडलेले आहेत. पहिलं होतं ॲग्रो इकोसिस्टीम and another was urban ecosystem. So what is agro ecosystem? Agro ecosystem where generally human being perform the farming practices, where we generally grow our crops. So ultimately the different location on earth, the different farmers are growing different types of crops on the basis of different types of environmental condition, or we can say on the basis of different climates. Throughout the year you will not find single crop is continuing. जानेवारीला जे पीक घेतलंय ते डिसेंबर पर्यंत चालू आहे असं कधी बघायला भेटत नाही. सो यू विल फाइंड देयर इज अ डायव्हर्सिटी इन डिफरंट क्रॉप्स इन सिंगल फार्म. एका शेतामध्ये तुम्हाला एका वर्षात 2 ते 3 पेक्षा जास्त पिकं बघायला भेटतील. असं एकच लोकेशन नाही, तुम्हाला वेगवेगळे एरिया आहेत. भारताचंच एक्झाम्पल घ्या, असे वेगवेगळे देश आहेत. संपूर्ण जगामध्ये जे काय तुम्हाला दिसेल की ऍग्रिकल्चरच्या अंडर जे काय प्लांट आपण कन्झर्व करतोय ते सगळं विल कम अंडर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम विच इज क्रॉप बेस्ड इकोसिस्टीम असं आपण एका लाईन मध्ये बोलू शकतो. सो व्हेरी फ्यू इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस टर्मिनॉलॉजी ऍट SYBSc लेवल. बियॉन्ड तुम्ही सेपरेट ऍग्रिकल्चर घेतला असता तर तुम्हाला ऍग्रिकल्चरची डिग्रीज त्याच्यात खूप काय बोलण्यासारखे, पण आपल्याला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने किती लिहायचे हे मी तुम्हाला इथं सांगतो. Okay, it is clear about agro ecosystem. ऍग्रिकल्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने तुम्हाला प्लांट डायव्हर्सिटी मेन्शन करायची याच्यामध्ये. सो इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू मेन्शन द ऍग्रिकल्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यू इन एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन ऍग्रो इकोसिस्टम. अँड अनदर टाइप इज अर्बन. आता आय विल शो वन्स अगेन द फोटोग्राफ सो इट विल हेल्प मी. So we have just talked about agro ecosystem here. Now we are talking about urban ecosystem. So the urban ecosystem is what? From previous lecture I am talking about the in one line you can say urban ecosystem contain the whatever plants are growing in cities. Very good. Garden. Whatever plants are growing aside to the roads. In city, whatever plants are growing in the garden, municipality garden असेल किंवा private garden असेल किंवा whatever plants you are growing in your backyard will come under the urban ecosystem type. Urban means whatever it is related with the city. Urban is different and Arabian people is different. Don't get confused. Arabian तुम्हाला वाटतं desert मधलं परत काय आहे का? No. Urban ecosystem includes the plants which are growing in the city, near the roads, in the garden, in the backyard. Some total number of plants which are growing in particular area in the city is included under the urban ecosystem. So I am sure you must have understood the different types of ecosystem diversity which is given in your syllabus.
ecosystem diversity. So here is syllabus once again. Chapter number 5th, we are talking about ecosystem diversity. We have seen definition, major ecosystem types of the world. So if anyone have any kind of doubt, feel free to ask me. We have just completed about ecosystem diversity. So now we will stop here. We will meet in our next lecture with the final topic, which is hotspot in India. So if anyone have any doubt, feel free to comment.